Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah. Allah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون
وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزار إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 9 Ramadan tahun 1446 Hijriah atau 9 Maret 2025, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin bersama dengan guru kita Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah di halaman 202. Kita masih dalam pembahasan bab 55 tentang fadlu zuhdi fid dunya, fadilah zuhud di dunia, wal hassu ala taqalluli minha, dan anjuran tidak terlalu rakus sama dunia, wa fadlul faqri, dan penjelasan tentang fadilah fakir. Lanjutannya adalah hadis ke-461. Di sini kita simak hadisnya. An Amr bin Aufin Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Amr bin Auf Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa Aba Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu ilal Bahrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu berangkat ke Bahrain. Ya'ti bi jizyatiha, tujuannya, tugasnya adalah mengumpulkan jizyah, menarik jizyah dari daerah tersebut. Faqadima bimalin minal Bahrain, kemudian Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dia datang bawa harta banyak dari Bahrain ini. Fasami'atil ansar biqudumi Abi Ubaidah, kemudian orang-orang Ansar mereka mendengar kedatangan Abu Ubaidah, datang dari Bahrain mengumpulkan harta jizyah, menarik harta jizyah, membawa harta jizyah. Fawafau salatal fajri, maka mereka ramai-ramai berangkat salat subuh. Ya, mereka berkerumun, mereka berbondong-bondong di kala itu berangkat salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salat bareng bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insarafa, kemudian beres salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung pergi. Orang-orang Ansar dia pengen berkerumun, pengen ngumpul, pengen nimbrung, pengen nanya-nanya,
pengen dapat jatah, tapi beres sholat Rasulullah SAW langsung pergi. Fata'arradu lahu, maka dikala itu mereka langsung ngejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW dikerbutin. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina ra'ahu. Maka ketika ngelihat mereka pengen ngerebutin Rasulullah SAW, pengen ngumpul, pengen ngerumun di Rasulullah SAW, pengen nanya-nanya soal harta yang dibawa oleh Abu Ubaidah tadi, pengen dapat jatah dan yang semakna dengan itu. Maka ketika Rasulullah SAW melihat itu, Rasulullah SAW tersenyum. Tsumma qala, kemudian beliau bersabda, adzunnukum sami'tum anna Aba Ubaidah qadima bi syai'in minal bahrain. Nah, adzunnukum, aku mengira kalian ini, sami'tum, kalian sudah mendengar, anna Aba Ubaidah, bahwasanya Abu Ubaidah itu qadima bi syai'in minal bahrain, bawa harta banyak dari Bahrain. Aku kira kalian udah tahu itu. Faqalu ajal ya Rasulullah, kemudian mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abashiru, kalian berbahagialah, nanti dapat jatah. Wa ammilu ma yassarukum, kemudian kata Nabi SAW, wa ammilu ma yasurrukum, kalian silakan ngimpi, kalian mau beli apa, mau beli apa, mau beli apa, kalian silakan berangan-angan sesuai dengan yang kalian mampu. Mikirin apa kalian nanti kalau dapat. Nah, fa wallahi, demi Allah, mal faqra akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian. Walakinni akhsha an tubsata dunya alaikum, yang aku khawatirkan kepada kalian adalah dibukakan dunia. Fama busit kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana itu dibukakan kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, sehingga kalian berebut seperti mereka berebut dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum, kemudian pada akhirnya kalian binasa gara-gara itu, sebagaimana mereka orang dulu juga binasa gara-gara berebutan dunia. Itu yang aku khawatirkan. Muttafaqun alaihi, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian lanjut hadis ke 462 di halaman 203. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal minbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Wa jalasna haulahu, kemudian kami duduk juga di sekelilingnya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma akhafu alaikum, ya sesungguhnya termasuk yang paling aku khawatirkan terhadap kalian, mim ba'di, setelahku nanti, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya, yaitu sesuatu yang akan dibukakan untuk kalian dari dunia ini. Zahratid dunya, bunga-bunganya dunia. Wa zinatiha, kemudian perhiasan-perhiasannya, itu yang aku khawatirkan. Jadi setelah aku tidak ada nanti, aku khawatir dunia dibukakan kepada kalian semuanya, itu yang aku paling khawatirkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaihi, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa anhu radhiyallahu anhu, kemudian juga sama dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang hadis berikutnya di halaman 204, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna dunya hulwah, dunia itu manis, khadirah, dunia itu hijau. Kalau di sini terjemahnya mempesona. Kalau khadirah, khadra, hijau, pohon itu hijau. Dan dunia memang hijau, orang kalau ngelihat duit langsung matanya hijau katanya. Ini sesuai dengan hadis ini. Wa inna Allah ta'ala, dan sesungguhnya Allah ta'ala, mustakhlifukum fiha, Allah subhanahu wa ta'ala menyerahkan itu semua kepada kalian. Fayanzuru
kaifa ta'malun. Kemudian Allah nanti akan melihat bagaimana kalian berbuat di dalamnya. Fattaqud dunya, maka kalian harus jaga-jaga sama dunia, hati-hati. Wattaqun nisa, jaga-jaga sama perempuan juga, harus hati-hati sama perempuan. Kalau kata orang, harta tahta wanita. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat Muslim. Nah, ini hadis yang akan kita simak penjelasannya. Kita lihat penjelasan di halaman 204, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan berikutnya tentang babuz zuhdi fid dunya wa targhib fihi, yaitu tentang zuhud terhadap dunia, kemudian tentang motivasi di dalamnya. Nah, sebelumnya disebutkan ada beberapa ayat yang sudah kita simak pada pertemuan yang sebelumnya. Yang jelas kesimpulannya, dunia kalau dibandingkan dengan akhirat itu tidak ada apa-apanya. Kemudian dunia ini hanya tempat lewat saja. Ya, dunia ini hanya tempat bercocok tanam saja. Itu ringkasnya dari dalil ayat yang disimak pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan, kalau misalkannya ada orang yang berkata, satu bilangnya wara, satu bilangnya zuhud. Ini yang afdal yang mana? Wara atau zuhud? Kemudian apa bedanya wara dengan zuhud? Nah, kita simak di paragraf berikutnya, paragraf kedua. Jadi dikatakan, kalau ditanya wara dengan zuhud mana yang afdal, dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang lebih afdal adalah zuhud. Jadi zuhud ini kedudukannya lebih tinggi daripada wara. Apa bedanya? Bedanya adalah wara itu meninggalkan sesuatu yang membahayakan. Kayak contoh, minjem uang ada berbunga, bunganya kecil, tapi maksudnya bunganya riba. Kayak di iklan-iklan online itu, minjem uang sekian juta, bunganya 100.000, mau nggak mau. Minjem uang sekian juta, bunganya hanya 1.000 rupiah, mau. Ini riba, ini memudaratkan. Orang yang wara, dia tidak akan melek dengan tawaran-tawaran seperti itu. Dia akan menutup mata dengan tawaran-tawaran seperti itu. Kenapa? Ini menunjukkan waraknya dia. Ini menunjukkan waraknya dia. Dia wara, nggak mau dia nyenggol-nyenggol sesuatu yang membahayakan dirinya. Atau mungkin dalam tawaran bisnis, ada tawaran bisnis gini, tapi bisnis itu mengandung unsur yang haram. Waraknya dia enggak deh. Ya, jadi bisnis yang udah berjalan, udahlah, nggak apa-apa gitu. Dia wara. Kemudian yang satunya lagi zuhud. Zuhud ini adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, zuhud meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, kayak contoh misalkannya, saya punya teman, dia cerita, dia kenal sama orang kaya, satu orang. Itu orang kaya, motornya biasa aja, mobilnya biasa aja. Padahal dia kalau mau beli yang keren bisa gitu. Cuman biasanya di sini bukan nyakitin dia gitu. Kalau motornya biasa aja bolak-balik mogok, nyakitin dia. Ini nggak benar juga seperti itu. Atau mobilnya biasa aja bolak-balik mogok malah nyakitin dia, ngerepotin dia, ini nggak benar juga. Artinya biasa aja. Maka ini zuhud. Jadi dia nggak kayak mentang-mentang orang kayak beli apa-apa yang branded, ini branded, itu branded, ini branded, hidupnya hidup branded gitu, enggak. Zuhud dia. Nah, ini zuhud. Kemudian disebutkan
Jadi sesuatu itu katanya ada 3. Yang pertama, ada sesuatu yang membuat mudarat akhirat, merugikan kita di akhirat. Kemudian yang kedua, ada sesuatu yang mendatangkan manfaat di akhirat. Jadi bikin akhirat kita rugi, satunya. Kemudian yang keduanya bikin akhirat kita manfaat. Kemudian yang ketiganya ada sesuatu yang tidak bikin rugi dan tidak bikin manfaat. Ini hanya tambahannya saja. Ringkasnya yang berikut di paragraf ketiga, atau intinya ini yang di paragraf ketiga. Jadi wara adalah seseorang meninggalkan sesuatu yang merugikan akhirat. Artinya dia meninggalkan perkara yang haram. Kemudian zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat di akhirat. Jadi yang tidak bikin manfaat di akhirat sama dia nggak diambil. Kayak tadi. Tapi kalau dia mau motornya lebih keren bisa gitu. Cuma yang ada udahlah alhamdulillah. Ini juga nggak rewel gitu. Karena ganti motor baru keren apa gitu itu nggak bikin nambah manfaat di akhirat gitu. Sama juga mobil atau barang branded ini apa itu nggak bikin manfaat di akhirat sama dia enggak lah. Tapi yang bikin dia manfaat di akhirat sama dia diambil. Kemudian apalagi yang bikin dia rugi di akhirat dia nggak bakal ngambil itu. Makanya dari sini zuhud itu lebih afdal kondisinya daripada wara. Setiap orang yang zuhud otomatis dia wara. Tapi setiap orang yang wara tidak serta-merta dia zuhud. Ya kayak kita pernah bilang ada orang punya mobilnya 2. Ya mungkin itu kebutuhannya. Kita nggak bisa bilang dia mubazir atau apa namanya sayang apa yang punya mobil 2. Mungkin kebutuhannya. 1 ganjil, 1 genap, mungkin ya. Atau mungkin 1 mobilnya 2 baris, 1 lagi 3 baris. Ya mungkin kebutuhannya. Mungkin dia bisa dikatakan orang yang wara. Karena kalau dia mau boros, dia bisa punya mobil lebih dari itu, bisa jadi gitu. Makanya tadi dikatakan wara sama zuhud lebih afdal yang zuhud. Orang yang zuhud pasti wara. Tapi kalau orang wara nggak mesti zuhud. Nah kemudian lihat di halaman 205 paragraf yang kedua. Yang diingatkan oleh Nabi SAW, yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Nabi itu takut dunia dibukakan kepada kita. Sebagaimana dunia dibukakan kepada orang-orang sebelum kita. Dan gara-gara itu celaka. Itu yang ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat apa namanya, kalau nggak salah di Mesir, Petra, itu bangunan-bangunan masya Allah, gunung dipahat. Tapi kan pada akhirnya mereka binasa gara-gara dunia yang di kelasnya di kala itu mereka dibukakan, pada akhirnya mereka binasa. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah di sini dalam hadis tadi dikatakan di paragraf ketiga ya di halaman 205, ketika Abu Ubaidah bin Al-Jarrah datang dia dari Bahrain bawa harta begitu banyak, mengumpulkan jizyah, orang-orang Ansar pada dengar, mereka langsung pada ngumpul, pada ngerumunin Nabi SAW dalam salat subuh di kala itu. Nah cuman masalahnya ya beres salat Nabi langsung jalan. Akhirnya mereka pada ngurumun, pada datang, Nabi tersenyum. Nabi ketawa. Cuman ketawanya tanpa terbahak-bahak begitu. Tersenyum. Kenapa? Karena mereka datang, mereka mengharapkan jatah, dapat bagian. Ya karena memang Nabi SAW itu kalau bagi gonimah atau bagi baitul mal itu enggak tanggung-tanggung. Makanya pada ngumpul. Kayak contoh misalnya di satu kantor kalau sudah di bulan berapa gitu, kemudian ngumpul pejabat-pejabat
mungkin ngumpul pejabat-pejabat di kantor itu 3 orang, 5 orang, 9 orang, 12 orang. Biasanya beres mereka selesai ngumpul, beres mereka selesai rapat, mungkin ada pembagian gaji ke-13 atau pembagian bonus atau apa begitu. Maka di sini ketika datang Abu Ubaidah biasanya ada pembagian. Makanya pada ngumpul, pada pengen dapat jatah. Sehingga di kala itu Nabi SAW ketawa ngelihat mereka. Ya, udah ngejar-ngejar, udah kode-kode aja gitu ya. Udah mau pembagian, udah ngasih kode. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada mereka di paragraf yang keempat di halaman 205, la'allakum sami'tum biqudumi Abi Ubaidah minal Bahrain. Nah, kayaknya kalian udah dengar nih Abu Ubaidah baru pulang dari Bahrain. Qalu ajal ya Rasulullah, mereka bilang ya benar ya Rasulullah. Sami'na bidzalika yakni waji'na linanala nasibana. Kita dengar itu ya Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya kita datang ke sini, kita pengen dapat jatah, pengen ngambil bagian kita ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengingatkan. Nabi SAW mengatakan, ya silakan kalian bergembira, silakan kalian membayangkan apa yang bisa kalian bayangkan. Cuman masalahnya bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Aku nggak takut kalian pada fakir-fakir, aku nggak takut. Karena bisa jadi gara-gara fakir orang itu jadi baik. Gara-gara fakir orang itu jadi benar. Ya sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi. Dari Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna min ibadi man law agnaituhu la afsadahul ghina." Kata Allah, sesungguhnya ada di antara hamba-hambaku yang kalau aku bikin kaya, dia bakalnya rusak gara-gara dia kaya. Jadi gara-gara dia kaya, ada di antara hamba-hamba Allah, gara-gara dia kaya jadi sombong, gara-gara dia kaya jadi tambah sesat. Ya gara-gara dia kaya, dia jadi terhalang dari akhirat. Na'udzubillah. Ada orang-orang yang seperti itu. Terus ada lagi, wa inna min ibadi man law afqartuhu la afsadahul faqr. Ada juga di antara hamba-hambaku yang gara-gara fakir dia jadi rusak, ada juga. Ada gara-gara kaya dia sombong, gara-gara fakir jadi rusak, ada juga. Ya, ada cerita apa namanya? Ya mungkin kalau kita bilangnya perempuan, dulu perempuan yang nutup aurat, gara-gara dia fakir jadi udah buka aurat lagi, katanya demi dunia, cari kerjaan gitu. Sama juga mungkin laki-laki dulu, kita tahu mungkin jenggot sunnah Nabi ya, dulu mereka jenggot, gara-gara dia fakir, udahlah dia jadi cukur jenggot, dia aktivitas apa gitu. Jadi ada hamba-hamba Allah yang gara-gara kaya malah rusak, ada hamba-hamba Allah yang gara-gara fakir malah rusak. Kemudian lanjut di paragraf berikutnya, kalau dari bawah berarti paragraf ketiga di halaman 205 ini. Rasulullah SAW mengatakan, mal faqru akhsha alaikum, aku tidak khawatir kalian pada fakir-fakir. Jadi bukan kefakiran yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kalau orang fakir, orang miskin itu biasanya lebih dekat kepada kebenaran daripada orang kaya. Apa buktinya? Lihat di paragraf kedua dari bawah di halaman 205, yaitu para rasul, para nabi. Ya kebanyakan orang-orang berimannya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Nah, termasuk Nabi Muhammad SAW. Ketika seorang raja bertanya kepada Abu Sufyan, kemudian di belakang itu dikasih kode, kalau benar mungkin begini, kalau salah mungkin begini. Di antara pertanyaannya, benar nggak yang beriman sama Nabi itu yang kalian bilang Nabi orang-orang miskin? Benar. Abu Sufyan jujur walaupun di kala itu masih kafir, tapi di antara sifat terpuji orang-orang kafir, ya begitu orangnya megang omongan seperti itu. Maka kita lihat apa namanya orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW, banyak orang-orang miskin, orang fakir, para budak.
Tapi yang mendustakan ini orang-orang yang kaya. Bahasa Al-Qur'annya al-mala'. Ya, orang-orang yang kaya itu, yang sombong-sombong. Ya, sok banyak hartanya. Jadi kebanyakan yang beriman kepada para nabi adalah orang-orang fakir. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun demikian. Jadi bukan kefakiran yang Nabi takutkan, karena orang-orang fakir ini Masya Allah mereka banyak menerima kebenaran dibandingkan dengan orang-orang kaya. Dan kalau dilihat-lihat juga begitu ya. Kayak ada masjid, mungkin di sampingnya banyak orang-orang kaya, ada juga orang-orang fakir. Kayaknya yang banyakkan masuk masjid orang-orang fakir. Orang-orang kayanya pada di rumah. Ada pengajian, ya mungkin gitu juga kali ya. Seperti itulah. Nabi tidak khawatirkan kefakiran. Maka di bab terakhir disebutkan miskin itu tidak dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhawatirkan adalah ketika dunia melimpah. Lihat di halaman 206. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Akhsha an tubsata alaikum, yakni kama basatat alaman kanu qablana wa tuhlikakum kama ahlakathum." Ya, Nabi SAW mengatakan, aku khawatir kalau dunia dibukakan kepada kalian kayak orang-orang dulu ketika dunia dibukakan kepada mereka, gara-gara itu mereka hancur, takutnya gara-gara itu juga kalian hancur. Ini yang terjadi di paragraf kedua di halaman 206. Nah, ini Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau orang Arab Saudi. Beliau mengatakan coba aja lihat di Arab Saudi, katanya begitu. Ketika dulu orang-orang pada fakir, maka mereka lebih takwa-takwa begitu. Mereka lebih khusyuk-khusyuk. Tapi ketika harta melimpah, harta banyak, mulai penyimpangan terjadi. Ya, mulai pembangkangan terjadi. Mulai orang-orang ketipu sama dunia. Disebutkan apa? Sayyara, ada mobil, kemudian rumah megah-megah, tempat tidur, pakaian. Kemudian orang mulai bangga-bangga. Mereka berpaling dari akhirat. Kemudian ada acara ini, acara itu yang digoreng sama YouTuber. Dibilangnya Islam udah rusak gini. Mereka menyerang Islam. Padahal memang faktanya begitu. Ketika dunia dibukakan, ya sudah, tertipu dengan dunia. Jadi yang kita lihat di Arab Saudi katanya ada acara ini, acara itu, ada konser ini, konser itu, ada apa. Ya mungkin bukan di Mekah Madinah, di luar. Cuman di sini pelajarannya adalah yang dimaksud dalam pembahasan. Ketika dunia dibukakan, terjadilah apa yang dikhawatirkan. Sehingga apa? Sehingga lihat di paragraf ketiga, semua media, ya, koran, majalah, apalagi sekarang medsos lah. Isinya apa? Isinya hanya kemewahan saja. Isinya hanya dunia, berpaling dari akhirat. Saya lihat ada apa namanya, influencer atau apa itu, yang dia suka bikin konten bangga-bangga dengan kekayaan, padahal ketika dilihat rumahnya, ya bukan rumahnya orang kaya. Cuman gara-gara itu dia jadi rusak. Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang-orang secara umum, ya situ seperti yang disebutkan. Ya begitu, seperti yang disebutkan, yaitu rusak gara-gara dunia. Dia bisa punya ini, bisa punya itu, bisa beli ini, bisa beli itu, dan seterusnya. Maka kesimpulannya di paragraf yang keempat, ya, kalau orang dibukakan dunia, ya, nas'alullah an yuqina wa iyyakum syarraha, kata Asy-Syaikh rahimahullah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita selamat ya dari godaan dunia ini. Jadi dunia kalau udah dibukakan pada diri seseorang, bikin orang tambah rusak.
Ya, bikin orang tambah menyimpang. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 6 sampai 7, kalla, ya sekali-kali tidak, innal insana la yatgha, orang itu benar-benar melampaui batas, ar-ra'ahu stagna, ketika dia ngelihat dirinya udah cukup. Sehingga ketika dilihat dirinya udah banyak duit, mungkin dia udah nggak sholat lagi. Ketika dilihat dirinya udah ngerasa cukup, udah oke, ya mungkin dia nggak pakai puasa Ramadan lagi, nggak pakai tarawih lagi, nggak pakai amal lagi, nggak pakai sedekah. Dia ngerasa udah cukup gitu. Dan disebutkan tentang perkataan Fir'aun dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 51. Allah berfirman, ya qaumi, wahai kaumku, kata Fir'aun nih, alaysa li mulku Misra, ya bukankah aku udah punya Mesir, punya kerajaan Mesir? Wa hadhil anhar, aku punya nih sungai-sungai nih, tajri min tahti, semuanya mengalir di bawahku. Sombong dia, Fir'aun. Ya dia sombong, dia bangga dengan dunia. Maka dunia ini bahaya. Ya ada orang punya mobil cakep, dia sombong, itu yang bikin bahaya. Orang punya mobil cakep mah kagak ngapa-ngapa. Punya rumah cakep, halal-halal saja. Cuma yang bahaya ketika dia udah boleh sombong tuh. Itu yang bahaya. Dia punya handphone, harganya 20 juta, biasa-biasa aja. Yang bahaya ketika dia udah punya handphone harga 20 juta, 25 juta, dia udah sombong tuh. Itu yang bahaya. Kemudian yang berikutnya di paragraf terakhir di halaman 206. Ada hadis-hadis yang lain yang Nabi juga mengatakan tentang bahayanya dunia, yaitu dikatakan inna dunya hulwa khadirah. Dunia itu manis, hijau, enak dilihat. Yang tadi kita bilang orang ngelihat duit matanya langsung hijau. Dunia bikin fitnah. Ya orang yang ngelihat langsung melek seperti itu. Ya kayak orang bilang duit 1 juta kurang 2.000 nggak jadi 1 juta itu, cuman 998.000. 2.000 tuh berharga itu tuh. Kalau nggak ada 2.000 nggak jadi 1 juta. Wah dihitung, teliti. Makanya ya kalau udah dikatakan sesuatu itu manis, kemudian dilihat enak, ya sudah orang terfitnah gara-gara itu. Dunia seperti itu, hulwa khadirah. Hulwa manis, ya, rasanya manis. Khadirah hijau, kalau dilihat enak. Nah cuman kita lihat di halaman 207. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fanadhirun kaifa ta'malun fayanzuru kaifa ta'malun. Ya Allah menyerahkan dunia kepada kalian dan Allah akan melihat bagaimana kalian ini terhadap dunia. Yaitu Allah menjadikannya sebagai warisan buat kalian, Allah berikan. Ini dunia pegang. Tapi fayanzur kaifa ta'malun, Allah akan melihat bagaimana kalian berperilaku dengan dunia ini. Bagaimana kalian berbuat dengan dunia ini? Hal tuqaddimuna dunya awil akhirah? Apakah kalian lebih mementingkan dunia daripada akhirat? Makanya dikatakan fattaqud dunya wattaqun nisa. Kalian harus hati-hati sama dunia, hati-hati sama perempuan. Kemudian dikatakan walakin idza agnallahu al-insan. Ya, akan tetapi kalau Allah menakdirkan seseorang itu jadi orang kaya, wasara ginahu aunan lahu ala taatillah, kemudian gara-gara dia kaya itu makin oke dia dalam ketaatannya kepada Allah. Kekayaan dia pakai buat ketaatan kepada Allah. Yunfiqu malahu fil haq, dia infakkan hartanya membela kebenaran. Wa fi sabilillah, dia infakkan hartanya di jalan Allah. Sarat dunya khairan, maka dunia itu baik buat dia. Ya, gara-gara dia kaya, dia bantu masjid, dia bantu orang-orang. Gara-gara dia kaya, dia berangkat umroh, dia berangkat haji. Maka ini baik buat orang-orang yang seperti itu. Yang dipermasalahkan adalah sebelumnya, gara-gara dunia orang jadi mabuk harta, mabuk dunia, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana rajulud dunya alladhi yunfiqu malahu fi sabilillah,
Oleh karenanya, ini di halaman 207 paragraf yang kedua. Orang yang sama Allah dikasih dunia, kemudian sama dia diinfakkan fi sabilillah wa fi mardatillahi azza wajal, di jalan Allah, dalam keridhaan Allah, maka ini sama seperti orang alim yang dapat ilmu kemudian mengajarkannya kepada manusia. Jadi ada orang alim, dia punya ilmu, dia ajarkan, berkah. Ada orang punya harta, dia bagi-bagi, dia infak fisabilillah, ini juga berkah. Maka ini perbedaan yang sangat jauh antara orang yang bergelimang harta, kemudian dia berpaling dari Allah, berpaling dari akhirat, berpaling dari jalan Allah, dibandingkan dengan orang yang sama Allah dikasih kekayaan, tapi kekayaannya itu menjadi sebab kebahagiaan. Kekayaan itu menjadi sebab dia infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir disampaikan doa, yaitu Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka ada yang berdoa, ya rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirah hasanah, kemudian di akhirat juga ada kebaikan, wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari azab neraka. Ini orang-orang yang beriman, dia minta kebaikan dunia, dia minta kebaikan akhirat, dia minta selamat dari neraka. Berarti kesimpulannya, yang pertama, Nabi SAW tidak mengkhawatirkan kemiskinan ya kepada umatnya. Yang kedua, yang dikhawatirkan adalah kalau jadi pada kaya-kaya. Sebabnya apa? Sebabnya kalau pada miskin-miskin ini biasa sama kebaikan itu dekat, sama agama dekat, sama kebenaran dekat. Tapi kalau kaya-kaya, nah ini biasa pada sombong-sombong. Cuman kalau ada orang kaya, kemudian dia menjadi baik dengan itu, maka dunia yang dia miliki, maka ini adalah kebaikan. Dan tadi disebutkan kalau orang kaya suka infak, suka sedekah, suka bagi-bagi rezeki, ini sama seperti orang yang berilmu, kemudian dia mengajarkan ilmu yang dia miliki. Nah, ini terkait tentang kaya dan miskin-miskin dan atau fadilah zuhud. Baik, sampai sini ada yang ditanya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, kita lihat hadis berikutnya, hadis ke-464. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Ya, tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Muttafaqun alaihi. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin kalau bahasa kita, kalau ngelihat orang kaya biasa aja, dunia, kita juga bakal mati. Harta nggak dibawa, mati, seperti itu. Ya, beda kalau hartanya itu diinfakkan. Ini seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan Nabi SAW potong kambing, kemudian Nabi nanya, kambing yang sisa apanya gitu kan?
Kalau nggak salah Nabi senang paha bagian belakang kalau nggak salah, atau bagian depan gitu. Yang nyisa itunya aja ya Rasulullah, yang lain udah pada habis gitu, dibagi-bagi. Sama Nabi dibalik, justru yang utuh itu yang dibagi-bagi, ntar kita dapat di akhirat. Yang kita makannya kita nggak nemuin ntar di akhirat, seperti itu. Jadi kalau ada orang punya uang, misalkannya 1 miliar gitu ya, mungkin dia udah sedekah 50 juta. Mungkin kalau bahasanya itu yang habis 50 juta karena itu yang disedekahin gitu kan. Tapi kalau versi Nabi enggak, justru yang utuh itu yang 50 juta. Karena yang sisanya 950 juta itu ya mungkin jadi warisan. Ya mungkin dipakai buat keperluan pribadi. Yang 50 juta itu yang utuh. Jadi kalau ada orang punya duit 2 juta sama dia disedekahin 100 ribu, 100 ribunya itu yang utuh yang di sana itu. Itu kalau versi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjut di halaman 208 hadis ke-465. Wa anhu, darinya, dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyit salasatun. Yang akan mengikuti orang mati itu ada 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, sama amalnya. Yang bakal nganterin orang mati ke kuburan ada 3. Keluarganya bakal nganter ke kuburan, hartanya bakal nganter ke kuburan. Mungkin dia punya mobil ada 2, ada 3, dipakai semua. Satu yang nyeper nih, satu nyeper nih, satu nyeper ini. Keluarga naik buat nganter ke kuburan. Wa amaluhu, dan amalnya ngikut juga ke kuburan. Fayarji usnani, yang 2 pulang. Wa yabqa wahidun, yang 1 tetap bareng sama dia. Yarji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya pada pulang, hartanya pulang. Tadi yang mobilnya 3 datang semua ke kuburan, mobilnya pulang lagi. Wa yabqa amaluhu, yang tinggal bersamanya amalnya. Muttafaqun alaihi, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wa anhu, hadis ke-466, darinya, dari Anas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah. Nanti akan didatangkan orang yang paling enak hidupnya di dunia dari penduduk neraka itu. Di dunia enak, tapi dia masuk neraka. Di dunia apa aja punya, tapi dia masuk neraka. Nanti akan didatangin orang itu, fayusbagu finnari sabghah. Cuman dicelup sebentar doang di neraka. Celup sebentar, keluar lagi. Tsumma yuqalu, akan ditanya sama dia, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattu, kamu pernah ngerasain hidup enak enggak? Hal marra bika na'imun qattu, kamu pernah ngerasain jadi orang kaya enggak? Fayaqulu, orang itu bakal jawab, la wallahi ya Rabb. Orang itu bakal bilang, enggak pernah ya Allah. Padahal dia di dunia orang paling kaya, orang paling nikmat, apa aja punya. Dicelupin ke neraka, sebentar doang diangkat. Kamu pernah ngerasain hidup enak? Enggak pernah, langsung lupa dia. Wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian akan dihadirkan satu orang penghuni surga. Ya, mudah-mudahan kita penghuni surga. Akan dihadirkan satu orang penghuni surga yang paling kismin, yang paling miskin, yang paling fakir, yang paling hidup susah di dunia. Fayus bagus sabukatan fil jannah, kemudian bakal dicelupin sebentar ke surga, diambil lagi. Fayuqalahu ya ibna Adam, kemudian dia ditanya, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qattu, kamu pernah ngerasa hidup susah enggak? Kamu pernah sedih enggak? Hal marra bika syiddatan qattu, kamu pernah ngerasain kesulitan enggak? Fayaqulu la wallah, dia bilang enggak pernah ya Allah.
Padahal orang hidup paling susah. Ma marra bi bu'sun qattu, saya enggak pernah hidup susah. Wala ra'aitu syiddatan qattu, saya enggak pernah ngalamin kesulitan. Hadis riwayat Muslim. Ini lagi-lagi ringkasnya, kita kalau ngelihat kekayaan biasa aja. Kita jadi sama orang kaya kayak enggak usah, wah itu orang kaya, dia punya ini, punya ini. Itu semuanya dunia, semuanya dunia. Apa yang mau dibanggain dari dunia? Kalau dia orang kaya, agamanya bagus, keagama bagus, sholatnya bagus, puasa bagus, ibadah bagus, maka itu bagus buat dia. Tapi kalau judulnya kaya doang, sholatnya wallahu alam, puasanya wallahu alam, baik sama orang wallahu alam, negor sama orang juga kagak wallahu alam. Apa hebatnya orang-orang yang seperti itu? Kemudian lanjut hadis berikutnya. Hadis ke-467. Wa anil Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu. Qala, dari Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu. Nah, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum asbu'ahu fil yam. Mad dunya fil akhirah, tidaklah dunia itu dibandingkan akhirat, illa mislu ma yaj'alu ahadukum, kecuali perumpamaannya hanya seperti salah seorang di antara kalian, dia yaj'alu ahadukum usbu'ahu. Ini kalau usbu bahasa Arabnya banyak, bisa usbu, usbi, isba, asbu, banyak ya. Usbu'ahu fil yam, dia masukkan jarinya ke laut, falyanzur bima yarji, kemudian diangkat. Netes itu dunia, akhirat laut yang segitu gede. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Muslim. Lagi-lagi jangan ketipu sama dunia. Ngelihat orang kaya itu biasa aja. Ya kayak apa namanya? Ya kasus-kasus korupsi sekian. Ini kalau kita mau lihat, itu dia memang dosa besar. Ya, cuman itu semua terkait pembahasan itu nggak ada harganya, nggak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi cukup insyaallah, nanti lanjut ya pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini wallahu alam. Kita ketemu lagi masih satu kali lagi nanti minggu besok tanggal 16. Kita masih ketemu lagi insyaallah, kita lanjut pembahasan. Sampai di sini wallahu alam. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tapi sini ada pertanyaan via WA. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dalam zikir pagi petang ada doa mohon perlindungan dari kefakiran. Kefakiran yang bagaimanakah ya Ustaz? Apakah sama dengan pembahasan pagi ini? Jazakallah khairan. Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Ya, kalau kita mau kaitkan dengan yang ada di sela-sela penjelasan tadi, berarti kefakiran yang dimaksud adalah kefakiran yang bikin orang rusak. Karena ada orang yang rusak gara-gara kefakiran. Ya jangan sampai kita gara-gara kita fakir kita jadi rusak. Tadinya rajin ke masjid, udah enggak ke masjid lagi. Itu yang kita berlindung dari kefakiran. Jadi sama seperti kekayaannya. Ya gara-gara kaya ya jadi malah sibuk sama dunia, jadi jauh dari agama. Sama. Jadi kefakiran yang dimaksud kita berlindung darinya, kefakiran yang bikin rusak. Mungkin itu ya, Allahu a'lam. Kepada penanya insyaallah langsung paham. Tapi kalau tidak ada yang ditanya lagi, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.